तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा की घड़ियां हैं आई। व्यर्थ विकल्पों की बीमारी लेने लगी विदाई। विस्मृत होने लगी पुरानी दुनिया दैहिक भान। होने लगे प्रयोग योग के नित नव अनुसंधान। इस तप से ही स्वर्णिम युग का तेज निखरने वाला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। मन की गति पर हुआ नियंत्रण, संस्कार परिशोधन। शिव से कर तादात्म स्वयं का करते निज संशोधन। चिंतन लगा चमकने चित्त की चंचलता कुम्हलाई। निर्बलता पर निर्मलता ने विजय श्री है पाई। वाह तपस्या तेरा अनुभव, रस भी बड़ा निराला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। अटल तपस्या यही है जिससे सारे विघ्न टलेंगे। भव भय बंध मिटेंगे, मैंपन के सब अस्थि गलेंगे। पंच तत्व परिवर्तन होंगे, निज को जब बदलेंगे। सूक्ष्म फरिश्ते हंसते गाते प्यारे वतन चलेंगे।
इस तप के बल से सतयुग आने वाला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు బాబా ఎట్లా మన అతీంద్ర సుఖాన్ని అనుభవం చేసేది అని చెప్తారు. బాబా చెప్తారు, మీఠే బచ్చే सिमिर सिमिर सुख पाओ। बाप का स्मरण करो तो तन के कलह क्लेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। అంటే బాగా చెప్తారు, మీఠే బచ్చే స్మరణ చేసుకుని సుఖాన్ని అనుభవం చేయండి. తండ్రి స్మరణ చేస్తూ ఉంటే ఈ శరీరానికి కలహ క్లేష్ కూడా అన్ని వెళ్ళిపోతుంది, మీరు నిరోగి అయిపోతారు. మళ్ళా ప్రశ్న, ఈ समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो, जीत व हार का आधार क्या है? ఈ సమయంలో బాగా చెప్తారు, మీరందరూ యుద్ధ స్థలంలో ఉన్నారు. జయించేదానికి కానీ ఓడిపోయేదానికి అవసరం కానీ ఆధారం ఏమి? ఆన్సర్ ఏమంటే, श्रीमत पर चलने से जीत, अपनी मनमत व दूसरों की मत पर चलने से हार। हर एक है रावण मत वाले, दूसरी तरफ है राम मत वाले। बाप कहते हैं, बच्चे रावण ने तुम्हें बहुत सताया, अभी तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। अगर कारण्य अकारण्य अपनी मत पर चले या किटपिट में आए, पढ़ाई छोड़ दी तो माया मुँह फेर देंगी, हार खा लेंगे। इसलिए बहुत खबरदार रहना है. అంటే బాబా చెప్తారు, శ్రీమతిలో నడుచుకుంటే జయించేస్తారు, మన్మత్తులో నడుచుకుంటే పరమత్తులో వేరే వాళ్ళ మత అనుసారంగా నడుచుకుంటే ఓడిపోతారు. ఈ సమయంలో ప్రతి ఒక్కరూ రావణ మత అనుసారంగా ఉన్నారు మనుషులు. బాబా బిడ్డలు మాత్రమే శ్రీమత్ రామ్ మత అనుసారంగా ఉన్నారు. అయితే తండ్రి చెప్తున్నారు, బిడ్డ రావణ్ మిమ్మల్ని చాలా ఎక్కువగా సతాయించేశారు. తండ్రి ఇప్పుడు చెప్తున్నారు, మీరు నా మత అనుసారంగా నడుచుకొని బుద్ధి యోగం నా దగ్గర పెట్టండి, విశ్వానికి మాలిక్ అయిపోతారు. ఒకవేళ కారణే అకారణే మన్మత్తులో నడుచుకునేస్తారు, కిట్పిట్ చేస్తారు, జగడాలు వేస్తారు, చదువు వదిలేస్తారు, అంటే మాయా ముఖాన్ని తిప్పేస్తుంది, ఓడిపోతారు. అందుకే చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. గీత్ దేఖ్ తెరా సంసార్ కి హాలత్ క్యా హో గయా భగవాన్, చూడు నీ సంసారాన్ని గతి ఏమైపోయింది హే భగవాన్ అట్లా అని పాట. మరి బాబా ఓం శాంతి చెప్తారు, इंसान को कितना बदलना होता है ये फिर तुम ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हो. मनुष्य कितना ऊंचे से ऊंचा जा सकता है, फिर वही मनुष्य कितने नीचे से नीचे बनता है. मनुष्य सतयुगी सतो प्रधान विश्व का मालिक बन सकता है और मनुष्य ही तमो प्रधान वर्तनाटपेनी बन जाता है. ये सब कुछ तुमने जाना है बेहद के बाप द्वारा. ये की पतित पावन सद्गति दाता है, वही पावन बनाते हैं. रावण फिर पतित बनाता है, फिर
परम पिता परमात्मा आकर इतना ऊंच बनाता है. అంటే బాగా చెప్తారు, ఈ ప్రపంచాన్ని గతి ఎట్లా ఉంది, మనుషులే ఎట్లా మారిపోయినారు. బ్రాహ్మణ్ బిడ్డలకే తెలుసు, శ్రేష్టాది శ్రేష్ట మనుషులు కావచ్చు, అదే మనుషులు మరి నీచ అంటే నీచుగా కావచ్చు. సత్యుగంలా ఉండేటప్పుడు సతో ప్రధాన్ విశ్వానికి మాలిక్గా ఉండిన వాళ్ళే మరి తమో ప్రధాన్ ఒక పైసా గులాయికి లేనట్టుగా అయిపోయినారు. సో ఇప్పుడు మీకు అన్ని విషయాలు బాగా తెలిసిపోయింది తండ్రి ద్వారా. ఒకరే పతి పావన్ సద్గతి దాత, వాళ్ళే పావన్ చేసానికి వస్తారు, వాళ్ళే పావన్ చేయొచ్చు. రావణ్ మరి పతి చేసేస్తాడు. మళ్ళీ పరమపిత పరమాత్మ వచ్చేసి ఎంత శ్రేష్టంగా చేస్తారు. అందుకే గాయన ఉంది, ఈశ్వర్ నీ మత్ నీ గతి నీకే తెలుసు అట్లా అని. వాళ్ళదే మహిమ, పరమాత్మదే మహిమ చేస్తారు అందరూ. ఎంత అన్నిటికంటే వేరేగా ఉంది నీ మతం నీ గతి అట్లా అని. చాలా స్పెషల్ మహిమ పరమాత్మదే ఉంది. बाकी की महिमा अपरमापार, बाप की महिमा अपरमापार है. क्या उस जैसे मत और किसकी होती है? नहीं होती नहीं, क्योंकि सॉरी बाप की महिमा अपरमापार है, क्योंकि उन जैसा मत और किसकी होती नहीं. उनको कहा जाता है श्रीमद् भगवत. मत तो सबकी होती है, बैरिस्टर की मत, सर्जन की मत, धोबी की मत, सन्यासियों की, उदासियों की आदि की मत होती है. फिर भी गाया जाता है, हे ईश्वर तुम्हारी मत गत सबसे न्यारी है. అంటే బాగా చెప్తారు, ఇక్కడ గాయన ఉంది, ఈశ్వరీయ మతమే చాలా స్పెషల్ వేరేగా ఉంది. వాళ్ళది మహిమ అందరికంటే వేరే. తండ్రి మహిమ అపరమపార్, ఎందుకంటే వాళ్ళంత మతం వేరే ఎవరు ఇచ్చేదానికి లేదు. తో వాళ్ళకే చెప్తారు శ్రీమద్ భగవత్. తో మతం అందరు చాలామందిది మతం ఉంటుంది, బ్యారిస్టర్ మతం ఉంటుంది, సర్జన్ మతం అంటే అందరిది వాళ్ళ డైరెక్షన్స్ ఉంటుంది. ధోబీది కూడా వాళ్ళదే ఒక మతం అంటే వాళ్ళదే ఒక డైరెక్షన్, సన్యాసిలది డైరెక్షన్, ఉదాసీలది డైరెక్షన్. ఈ విధంగా సన్యాసి ఉదాసి అందరిది వాళ్ళ మతం. అయితే గాయన ఎవరిదంటే ఈశ్వరిది, నీ మతమే చాలా శ్రేష్టం అట్లా అని. तो परमपिता परमात्मा ही ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है. ये कोई मनुष्य व देवताओं की मत नहीं. तुम्हारे में भी जो पक्के निश्चय बुद्धि है वही इस बात को समझ और समझा सकते हैं. वो जानते हैं कि बाबा की श्रीमत है, श्रीमत से हम कितने श्रेष्ठ बनते हैं. అంటే పరమాత్మ మతం శ్రేష్టాది శ్రేష్ఠ, పరమాత్మ శ్రేష్టాది శ్రేష్ఠ అంటే వాళ్ళ మతం కూడా అంత. ఇక్కడ మనిషి లేదు, దేవతలది ఎవరిది మతం లేదు. మనకు పక్కా నిశ్చయ బుద్ధి కావాలి. పరంపిత పరమాత్మని ఇక్కడ అన్ని నేర్పిస్తారు. నిశ్చయ బుద్ధి వాళ్ళే వేరే వాళ్ళకి కూడా చెప్పేది సాధ్యం, అర్థం చేసుకొని. మళ్ళీ బాబా చెప్తారు, బాబా శ్రీమతం ఏమి ఇస్తారు అది మన ఎంత శ్రేష్టంగా చేస్తుంది. బాబా లవ్ఫుల్ అయినారు, పీస్ఫుల్ అయినారు. ప్రతి మాట ఫుల్ శివబాబా ప్రతి దాంట్లో ఫుల్గా ఉన్నారు. మా అన్న కూడా ఫుల్ ఆస్తి మనకి ఇచ్చేదానికి వచ్చినారు. మన తండ్రి దగ్గర ఉండి ఇప్పుడు ఫుల్ ఆస్తి తీసుకుంటాం. ఫుల్ వరుస క్యా హై, ఫుల్ ఆస్తి ఏమి? నంబర్ 1 విశ్వ కా మాలిక్ బన్నా.
कम से कम सूर्यवंशी माला में तो పిరోయి जाए. అందరికంటే శ్రేష్టాది శ్రేష్ఠ మతం ఈశ్వరీయ మతం. దాని నుంచి ఫుల్ ఆస్తి దొరుకుతుంది. ఫుల్ ఆస్తి ఏమంటే నంబర్ 1 విశ్వానికి మాలిక అయ్యి శ్రేష్టాది శ్రేష్ఠ పరమాత్మ శ్రేష్టాది శ్రేష్ఠ మతం ఇస్తారు. మనం ఆ మత అనుసారంగా మనం విశ్వానికి మాలిక్ అట్లీస్ట్ సూర్యవంశీ మాలలో రా. हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने. सारी दुनिया उसकी माला फेरती है. सिमरनी ज़रूर सिमरते हैं, परंतु सिमरनी का अर्थ कुछ जानते नहीं. कहते हैं सिमिर सिमिर सुख पाओ, अर्थात एक को ही स्मरणा चाहिए. फिर वो लोग सबको क्या स्मरते हैं, सिमरते हैं. बाप कहते हैं सबको नहीं सिमरो, सिर्फ मुझे एक को ही सिमरो. मुझ बाप को खूब याद करो. मुझे याद करते करते तुम मेरे पास पहुंच जाएं. मैं डायरेक्शन देता हूँ कि तो गृहस्थ व्यवहार में रह करके सिर्फ मुझे एक बाप को ही याद करो. అంటే బాబా చెప్తారు మనమే పూజ్యంగా ఉండి పూజారి అయిపోయినాం. మొత్తం ప్రపంచం మాల తిప్పుతూ ఉంటుంది. స్మరణి మాల, అది స్మరణ చేస్తారు. అంటే ఎవరినో స్మరణ చేయాలో అది కూడా మనుషులకు తెలియదు. చెప్తారు సిమిరి సిమిరి సుఖ్ పావు అట్లా అని. శివబాబా చెప్తారు వేరే ఎవరినో స్మరణ చేయకూడదు, ఒక తండ్రిని మాత్రమే స్మరణ చేయాలి. వేరే ఎవరినో స్మరణ చేస్తే లాభం లేదు. తండ్రి తలంపు చేస్తూ ఉంటే మనం బాబా దగ్గర పోయి చేరుతాం. బాబా చెప్తారు మీరు నా దగ్గర వచ్చి చేరుతారు. సో నేనే మీకు డైరెక్షన్ ఇస్తాను. డైరెక్షన్ ఇస్తే మీరు గృహస్థ వ్యవహారంలో ఉండి కూడా నా తలంపు చేస్తూ ఉండండి. ఎంతో సహజ ఉపాయం ఇది. అంటే బాబా చెప్తారు నాన్న ఎక్కువ తలంపు చేయండి. తలంపు చేసుకుని నా దగ్గర వచ్చేస్తారు. నేను మీకు డైరెక్షన్ ఇస్తాను. గృహస్థ వ్యవహారంలో ఉండి ఊరికే నా తలంపు చేస్తూ ఉండండి. చాలా సహజ ఉపాయం ఇది. బాబా చెప్తారు స్మరణ చేసుకుని సుఖాన్ని ప్రాప్తి చేసుకోండి. అంటే జీవన్ ముక్తి పదవి ప్రాప్తి చేసుకోండి. అప్పుడు కలహ క్లేశం అంతా వెళ్ళిపోతుంది. శరీరంది కూడా అక్కడ మీకు శరీరంలో ఏ ప్రకారమైన రోగాలు ఉండదు. अरे बाबा अभी तुम बच्चों को सन्मुख सुना रहा, तुम सुन करके और उनको सुनाते हो. सबसे अच्छा ये टेप रिकॉर्ड सुनाता है. అంటే నేను మీకు సన్ముఖంలో చెప్తాను, మీరు విని వేరే వాళ్ళకి కూడా చెప్తారు. అయితే అందరికంటే బాగా వినిపించేది ఎవరు? టేప్ రికార్డ్. కరెక్ట్గా అదే వాయిస్లో వినిపిస్తుంది టేప్ రికార్డ్. ఒక శబ్దం కూడా మిస్ చేయదు. జరా भी मिस नहीं करेगा. बाकी हाव भाव को तो नहीं देख सकते हैं. అయితే ఆ హావ్ భావం కనిపించదు, కానీ శబ్దాలు అట్లనే కరెక్ట్గా డిటో చెప్తుంది టేప్ రికార్డ్. ఒక్క శబ్దం మిస్ చేయకుండా చెప్తుంది. तो बुद्धि से समझेंगे कि बाबा ऐसे ऐसे समझा रहूँगा. ये टेप मशीन तो खजानों की कान है. ये टेप रिकॉर्ड बाबा చెప్తారు అన్ని ఖజానాలది కానీ ఎంత బాగా అన్నీ చెప్తుంది. मनुष्य तो शास्त्रों का दान करते हैं,
गीता छपाकर दान करते हैं। ये टेप कितना वंडरफुल चीज़ है, ज़रा नाजुक है, इसलिए संभाल से చలాని పడుతుంది అంటే ఈ మనుషులు శాస్త్రాలు దానం ఇస్తారు, గీత ప్రింట్ చేసి దానం ఇస్తారు. అయితే ఈ టేప్ రికార్డ్ ఎంత వండర్ఫుల్ వస్తువు, దీని దానం ఇస్తే చాలా పుణ్యం. ఇది అయితే చాలా నాజుక్గా ఉంటుంది, చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, విరిగిపోకుండా చూసుకోవాలి. तो ये है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, सबको हेल्थ वेल का वर्षा दे सकती है. ఈ టేప్ రికార్డ్ అది కూడా హాస్పిటల్ కమ్ యూనివర్సిటీ అవుతుంది. అందరికీ ఆరోగ్యం మరి సంపత్తి ఇది ఆస్తి ఇస్తుంది. అంటే మురళి వినిపిస్తుంది, కరెక్ట్గా వినిపిస్తుంది టేప్ రికార్డ్. मुरली से ही सब कुछ मिलता है, परंतु माया मोहिनी ऐसे है जो सब कुछ बुला देती है. और रावण मोहित करते, राम मोहित करते. బాబా చెప్తారు అయితే ఈ రావణ్ మోహిని అన్నిటినా మర్చిపోయేట్టుగా చేస్తుంది. రావణ్ కూడా మోహిత్ చేస్తాడు. ఒక సైడ్ మన చూసుకోవాలి, మన ఎవరు మోహిత్ చేసేది, రామ రావణాన. रावण मोहित करता है या राम मोहित करता है? राम एक बार मोहित करता है, रावण तो आधा कल्प से खींचते खींचते एकदम मिट्टी पलिती बना कर दिया है. బాగా చెప్తారు రామ ఒక్కసారి వచ్చి మోహిత్ చేస్తారు. ఈ రావణ అర్ధకల్ప నుంచి మనని ఆకర్షణ చేసి చేసి మట్టి బొమ్మలాగా మట్టిది చేసేస్తుంది, మట్టి పని. तो यहाँ हर चीज तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है. सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होगा. कितनी बड़ी भारी आमदनी है. అంటే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క వస్తువు కూడా తమో ప్రధానం. సత్యుగంలో 5 తత్వాలు కూడా సతో ప్రధానంగా ఉంటుంది. ఎంత భారీ సంపాదన ఇక్కడ, ఎవరు తీసుకుంటారు? లేతే కౌన్ హై? కోటో మే కోయి बंदर बुद्धि को मंदिर बुद्धि बनाने में कितना मेहनत लगती है. ఎవరు తీసుకునేది ఇంత పెద్ద ఆస్తి సంపాదన? కోటిలా కొందరు అంటే కోతి బుద్ధినే దేవతా బుద్ధి అంటే మందిర్ లాయకుగా చేసేది ఎంత ప్రయత్నం అవుతుంది, బాబాకు ఎంత ప్రయత్నం అవుతుంది. కష్టపడి మన అందరినీ పరివర్తన చేస్తూ ఉన్నారు. तो सारी दुनिया वैशाली बन गई है, सिर्फ मैं ही आकर के शिवालय बनाता हूँ. भारत शिवालय था, अभी रावण ने वैशाली बनाया है. आधा आधा समय बाप कहते हैं बच्चे अभी खूब सर्विस कर. वो लोग तो कहते हैं, कहने मात्र कहते हैं कि पतित पावना, परंतु जानते नहीं. अनेक मतांतर है. भगवान खुद कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है. मनुष्य भ्रष्ट बनते, विष से. काम सबसे महाशत्रु है. वहाँ ये विकार होता नहीं. ये भारत मोस्ट बिलोड बाप का बर्थ प्लेस है. रावण जो दुश्मन है उसको जलाते हैं. जैसे देवियों के चित्र बनाए पूजा करके फिर डुबोते हैं. ये सब अंधश्रद्धा है. అంటే బాబా చెప్తారు ఇప్పుడు బాబా వచ్చినారు, శివాలయంగా చేశాను. ఈ రావణ్ దీన్ని వైశాలిగా చేసి పెట్టేశారు. అర్ధ అంటే అర్ధకల్ప రావణ్ వైశాలి చేస్తే అర్ధకల్పం బాబా శివాలయంగా చేస్తారు. ఇప్పుడు బిడ్డలందరికీ బాగా అర్థమైపోయింది, ఎక్కువగా సర్వీస్ చేయాలి. బాబా చెప్తారు खूब సర్వీస్ కాదు. ఓ లోగ్తో అంటే చెప్పేదానికి మాత్రం మనుషులు చెప్తారు పతి పావనావో అట్లా అని. అయితే వాళ్ళకి తెలీదు పతి పావన్ ఎవరు, ఏమి, ఎక్కడ ఉన్నారు.
అనేక మతాంతరం ఉంది ఈ ప్రపంచంలో, అంటే అనేక మతాలు ఉంది. శివబాబా వచ్చి మనకు మతం ఇస్తారు. అంటే మనుషులు ఏం చేస్తారు? వికారంగా ఉంటారు. సత్యుగంలో వికారం ఏమి ఉండదు. భగవాన్ స్వయం వచ్చి భ్రష్టాచారి ప్రపంచాన్ని శ్రేష్టాచారిగా చేస్తారు. అయితే మనుషులు భ్రష్టాచారి అయిపోయినారు. వికారం నుంచి వికారాలే భ్రష్టాచారం చేసి పెట్టేసి. రావణ్ చాలా పెద్ద శత్రువు. ప్రతి సంవత్సరం కాలుస్తారు. ఏ విధంగా దేవతల చిత్రాన్ని పూజ చేసేసి మరి ముంచేస్తారు నదిలో, నీళ్ళలో. ఇదంతా అంధశ్రద్ధ, गुड्डी नमकान। फादरी लोग भी ऐसी बातें सुनकर बहुतों को कन्वर्ट कर देते हैं। है तो ड्रामा की भाव। ये క్రిస్టియన్ ఫాదర్స్ అందరూ ఇట్లా మాటలంతా వినిపించి అందరినీ వాళ్ళ ధర్మంలో కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు. వాస్తవంగా డ్రామాది ఇదంతా డ్రామాలు అట్లా ఉంది. परंतु वो मेहनत बहुत करते हैं। इस समय सारी दुनिया में है रावण राज्य। అయితే క్రిస్టియన్స్ కూడా ఎంత ప్రయత్నం చేస్తారు అందరినీ వాళ్ళ ధర్మంలో కన్వర్ట్ చేశాను. అంటే మన హిందూస్ చేసే విషయాలంతా అంధశ్రద్ధ అంతం చెప్పి ఇట్లంతా ఉండకూడదు అని కన్వర్ట్ చేసేస్తారు. చాలా ప్రయత్నం చేస్తారు. ఈ సమయంలో మొత్తం ప్రపంచంలోనే రావణ రాజ్యం. इस समय सब है रावण की चीची मत पर। परमपिता परमात्मा पति पावन जिसकी सबसे जास्ती महिमा है उसको सर्वव्यापी कह दिया है। అంటే పరంపిత పరమాత్మ పతి పావన్ వాళ్ళని వాస్తవంగా అందరికంటే ఎక్కువ మహిమ పరమాత్మది ఉంది. మళ్ళీ వాళ్ళని సర్వ్యాపించేస్తారు. तो मनुष्य का और कोई दुश्मन नहीं। माया से ही मनुष्य पीड़ित है। మనుషులకు వేరే ఎవరు శత్రువు లేరు. మాయ నుంచే మనుషులు పీడిత అయిపోయినారు. तो उनसे तो एक बाप ही आकर के छुड़ाते और तो कोई छुड़ा नहीं सकते हैं। शरण पड़ी मैं तेरी प्रभु मेरी लाज रखो। ऐसे भी ये गीत है। అంటే బాగా చెప్తారు మనుషులందరూ ఈ రావణ నుంచి విడిపించేదానికి కాదు, పరమాత్మ ఒక్కరే విడిపిస్తారు. అందుకే ఒక పాట ఉంది, నేను నీ శరణ్లో వచ్చినాను నువ్వు నన్ను కాపాడు అట్లా అని, నా మర్యాదని కాపాడు అని చెప్పేసి ఒక పాట ఉంది హిందీలో. तो अभी तुमको रावण से ही बचाना है। అంటే బాబా మనని రావణ్ నుంచే రక్ష చేస్తారు. రావణ్ ने कितना सताया है। రావణ్ మన ఎక్కువ సతాయించినాడు. बाबा कहते हैं एक रावण ले जाता है दूसरी तरफ। बाबा कहता एक रावण ले जाता दूसरी तरफ। बाबा उठी చెప్తే రావణ్ మన ఇంకొక సైడ్ తీసుకుపోతాడు. बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो। रावण फिर बुला देता है। बाप आते हैं विश्व का मालिक बनाने, ब्लड से लिख कर देते हैं। फिर भी माया बुला करके मुख मोड़ देती है। ये सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं बच्चे अभी वापस चलना है, इसलिए मुझे याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। అంటే ఈ తండ్రి వచ్చినారు తన మతం ఇచ్చేదానికి, మరి రావణ్ మర్పిస్తాడు. శివబాబు చెప్తారు నేను వచ్చినాను మిమ్మల్ని విశ్వానికి మాలిక్ చేశాను. చాలామంది బిడ్డలు రక్తంతో కూడా రాసి ఇస్తారు, అయినా కూడా మాయ వచ్చి మరిపించేస్తుంది. ఇదంతా బుద్ధిది మాట. తండ్రి చెప్తారు బిడ్డ ఇప్పుడు వాపస్ ఇంటికి పోవాలి, అందుకే నా తలంపు చేస్తూ శ్రేష్ఠ పదవిని తీసుకోండి అని చెప్పారు శివబాబా. बाप कहते हैं बच्चे
श्रीमत को कभी नहीं भूलो, परंतु कारण्य अकारण्य अपनी मत पर या कोई की किटपिट से बाप को छोड़ देते हैं. అంటే తండ్రి చెప్తారు శ్రీమతిని ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు. అయితే ఏదో ఒక కారణంతో బిడ్డలు తన మతం పైన నడుచుకుంటారు, లేదంటే వేరే వాళ్ళ మతంలో జగడాలతో బాబాని వదిలేస్తారు. ఇస్కో కహా జాతా హై యుద్ధస్థలం. ఇదే ఇప్పుడు జరిగేది యుద్ధస్థలంలో మన అందరం ఉన్నాం. యుద్ధం జరుగుతుంది. శ్రీమతం సైడ్, తర్వాత मनुष्य माताओं साइड. एक तरफ रावण की मत वाले हैं, दूसरी तरफ राम की मत वाले हैं. अरे तुम भगवान से स्वर्ग का वर्षा लो ना, इतनी सब ले रहे हैं, क्या ये मूर्ख है? तुम भी भगवान की संतान हो, तुम भी वर्षा ले लो. परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं. ऐसे नहीं कि विष्णु द्वारा देवता रचेंगे, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी रचे. कहते भी है बरोबर ठीक है. विष्णु की राजधानी में हम जाएंगे, राज्य लेंगे. बैठे बैठे फिर गुम हो जाते हैं, कारणे अकारणे मतभेद में आ जाते हैं. అంటే బాబా చెప్తారు మీరు రావణ్ మతానుసారంగా నడుచుకో. ఒక సైడ్ రావణ్ మతం వాళ్ళు, ఇంకొక సైడ్ రామ్ మతం వాళ్ళు. అరే భగవాన్ వచ్చినారు స్వర్గ స్థాపన చేసి స్వర్గానికి పిలుచుకుపోయేదాన్ని. ఇంతమంది అందరూ తీసుకునేటప్పుడు ఏం వాళ్ళు మూర్ఖనా, మీరు కూడా వచ్చి తీసుకోండి అని చెప్తారు. సో మీరు కూడా వచ్చి పరమాత్మ బిడ్డ వేసి ఆస్తి తీసుకోండి ఇప్పుడే అట్లా అని మనుషులకు చెప్పాలి. పరంపిత పరమాత్మ బ్రహ్మ ద్వారానే కొత్త సృష్టి రచన చేస్తారు. ఇట్లా కాదు విష్ణు ద్వారా దేవత లేదు, బ్రహ్మ ద్వారానే విష్ణుపురి రచన చేస్తారు. చెప్తారు ఇది కరెక్ట్, అట్లా కరెక్ట్ని చెప్తారు. సో విష్ణుది రాజ్యం ఇప్పుడు స్థాపన అవుతుంది. అయితే మేము రాజ్యం తీసుకుంటామని చెప్పి కూర్చొని వెళ్ళిపోతారు. కారణే అకారణే అంటే ఏదో ఒక కారణం నుంచి मतभेदలో వచ్చేస్తారు. మళ్ళా కొందరు బంధన్లో వచ్చేస్తారు. कोई बंधन पड़ा और कोई ने कुछ कहा तो भूल जाते. ఏదో ఒక బంధనం వచ్చింది, ఎవరో ఏమో చెప్పినారు, మర్చిపోతారు. देखो ये ढेर बीके से परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे, अच्छी रीति पढ़ रहे. तो विष्णु की राजधानी में हम राज्य लेंगे, बैठे बैठे फिर गुम हो जाते हैं, कारणे अकारणे मतभेद में आ जाते हैं. कोई बंधन पड़ा व कोई ने कुछ कहा तो भूल जाते हैं. देखो ये ढेर बीके हैं, परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, अच्छी रीति पढ़ रहे हैं, परंतु बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं. माया भ्रष्ट बुद्धि बना देती है. कितनी मेहनत की जाती है समझाने के लिए. बच्चे घड़ी घड़ी धंधे दौरी से छुट्टी ले जाते हैं सर्विस पर. सभी पर रहम करने चाहते हैं, क्योंकि इन जैसा दुखी वर्तनों पेनी दुनिया में कोई है ही नहीं. सभी का ये धन दौलत मिट्टी में मिल जाएगी, बाकी तुम्हारी है सच्ची कमाई. అంటే బాబా చెప్తారు, చాలామంది చెప్తారు నేను విష్ణు రాజ్యం తీసుకుంటాను అట్లా అని. అయితే చూస్తే కొన్ని రోజుల్లో వాళ్ళు రారు. కారణే అకారణే అంటే ఏదో ఒక కారణం నుంచి मतभेదంలో వచ్చేస్తారు. ఏదో ఒక బంధన వచ్చేస్తుంది, లేదు ఎవరో ఏమో చెప్తే బాబాని మర్చిపోతారు, వచ్చేది స్టాప్ అయిపోతుంది.
ఎంతమంది ఇక్కడ బీకేస్ ఉన్నారు, పరపిత పరమాత్మ దగ్గర ఉండి ఆస్తి తీసుకుంటారు. బాగా చదువుతూ ఉంటారు కొందరు, అయితే బయట పోదే అంతా మర్చిపోతారు. మాయా భ్రష్ట బుద్ధి చేసేస్తుంది. ఎంత ప్రయత్నం చేయాల్సిందిగా ఉంది బాగా చెప్పేదానికి. బిడ్డలు లౌకికలో కొందరు జాబ్ చేస్తారు, వాళ్ళు గడి చుట్టి తీసుకొని పోయి సర్వీస్ చేస్తారు, సెలవు తీసుకొని సర్వీస్ చేస్తారు. అందరిపైన దయ చూపించాలి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రపంచంలో అందరూ ఎంత దుఃఖంగా ఉన్నారు. ఒక పైసా లాయక్ లేని జీవనం అట్లా అయిపోయింది. అందువల్ల పోయి అందరికీ బాగా చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఎంతోమంది దగ్గర ధనం అది ఎంత ఉంది, కానీ అదంతా మట్టిలో కలిసిపోదు. బాకీ మీది ఇది సత్యమైన సంపాదన మీ వెంట వస్తుంది. తుమ్ హాత్ భర్పూర్ కర్కే జాయేంగే, బాకీ సబ్ హాత్ ఖాళీ జాయేంగే. ये तो सब जानते हैं, विनाश होना है ज़रूर, सब कहते हैं. ये वही महाभारत लड़ाई का समय है, सबको खाल खा जाएंगे, परंतु होना क्या है ये समझते नहीं है. बाप खुद कहते हैं, मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ. मुझे ही काल महाकाल कहते हैं. मौत सामने खड़ा है, इसलिए अभी तुम मेरी मत पर चलो और पद भी ऊंच ले लो. జీవన్ ముక్తి మే బి పద్ హై అంటే బాబా చెప్తారు, మీ అందరూ ఖాళీ చేత పోదే, మీరు చేయి నిండా తీసుకుపోతారు. మీకు తెలుసు ఇప్పుడు వినాశం గ్యారెంటీ అవుతుంది. అందరూ చెప్తారు అదే మహాభారత్ లడాయి, మహాభారత్ యుద్ధం జరుగుతుంది. సో ఈ సమయంలో అందరిని చావు తినేస్తుంది, అంటే అందరి దగ్గర చావు వస్తుంది. అయితే నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అని మనుషులకు తెలియదు. అందరూ చనిపోవాల్సిందే అనుకుంటారు, కానీ ఏమవుతుంది. తండ్రి స్వయం చెప్తారు, నేను వచ్చినాను మీ అందరినీ వాపస్ ఇంటికి తీసుకుపోయేదాన్ని. అందుకే శివబాబాని కాలు అంటే మహాకాలని చెప్తారు. ఇప్పుడు అందరి ముందు చావు, అందరూ చనిపోవాల్సిందే. అందుకే బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు మీరు నా మతానుసారంగా నడుచుకోండి, అప్పుడు పెద్ద పదవి కూడా తీసుకోవచ్చు. జీవన్ ముక్తిలో కూడా పదవి ఉంటుంది. ముక్తిలో అందరూ పోయి ఊరికి కూర్చుంటారు. ముక్తి మే తో సబ్ ధర్మ స్థాపక్ बैठ जाएंगे, वो भी पहले जब आएंगे तो सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते. ऊंच और नीच, बेगर एंड प्रिंस. भारत इस समय सबसे नीच पतित है, कल फिर पावन प्रिंस बनेगा. देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतनी सुख और कोई धर्म में नहीं हो सकता है. तुम बच्चे सतयुग के मालिक थे, अभी नरक के मालिक बने हो, फिर तुम फर्स्ट जन्म सतयुग में लेंगे. हमसो का अर्थ भी नहीं समझते मनुष्य. हम जीव आत्माएं इस समय ब्राह्मण है, इसके पहले शूद्र थे. कल हमसो देवता, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य शूद्र डिनेस्टी में आएंगे. अभी हमारी चढ़ती कला है, सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा. इसके पहले हम उतरती कला में थे, ये ज्ञान नहीं रहेगा. बाबा चढ़ती कला में ले जाते, परंतु किसकी बुद्धि में ये ज्ञान ठहर नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि योग मेरे साथ नहीं है. इसलिए गोल्डन एज्ड बर्तन बनता ही नहीं है. అంటే బాగా చెప్తారు, సత్యయుగ్ పరంధాములేమో సర్వధర్మాత్మలు కూడా ఉంటారు. తర్వాత వాళ్ళు కూడా తన టైంలో వచ్చి సతో రజో తమోలు అవుతారు. శ్రేష్ఠ అంటే శ్రేష్ఠ, కిందుగా అంటే కిందుగా అవుతారు. బెగరు అవుతారు, ప్రిన్స్ను ఉంటారు. ఈ అంటే భారత్ ఈ సమయంలో చాలా కిందుగా అయిపోయింది, పతిత్.
కలలే లేదు. మళ్ళీ ఫస్ట్ సత్యయుగంలో, రేపు సత్యయుగంలో భారత్ ప్రిన్స్ అయిపోయి ఉంటుంది. దేవీ దేవతా ధర్మం చాలా సుఖం ఇచ్చేది. ఎంతో సుఖం వేరే ఏ ధర్మంలో కూడా ఇంత సుఖం లేదు. మీకు తెలుసు, సత్యయుగానికి మాలిక్గా ఉంటాం మనం. ఇప్పుడు నరకానికి మాలిక్ అయిపోయినాం. మళ్ళీ ఫస్ట్ జన్మలో సత్యయుగంలో వచ్చేస్తాం. హంసో అర్థం కూడా మనుషులకు తెలీదు. హంసో దేవత, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర మరి బ్రాహ్మణ్. ఇప్పుడు మన జీవాత్మలు ఈ సమయంలో బ్రాహ్మణ్ అయినాం. ఇక్కడ వచ్చిన ముందు మనం శూద్రగా ఉంటాం. రేపు మళ్ళీ మనం దేవత అయిపోతాం, మళ్ళీ క్షత్రియ అవుతాం. క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర డినాస్టీ. మళ్ళీ బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు చడితీ కళ మనది. సత్యయుగంలో ఈ నాలెడ్జ్ అంతా ఉండదు. ఇక్కడ వచ్చిన ముందు మన చడితీ కళలు ఉంటుంది. ఎట్లా అని బాబా వచ్చి చడితీ కళలు తీసుకుపోతారు. అయితే సత్యయుగంలో అది కూడా తెలీదు. మన సత్యయుగం నుంచి ఉత్తర్తీ కళలో వస్తాం. అట్లా అని ఎవరి బుద్ధిలో ఈ జ్ఞానం లేదు. ఎందుకంటే బాబా దగ్గర బుద్ధి యోగం లేదు. బాబా దగ్గర ఎప్పుడు బుద్ధి యోగం ఉంటుందో అప్పుడే గోల్డెన్ ఏజ్ పాత్ర అని అర్థం. ఇప్పుడు ఎవరిది గోల్డెన్ ఏజ్ పాత్ర లేదు. बाप कहते हैं सिर्फ बाबा बाबा मुझसे नहीं कहना है, परंतु बाबा को अंदर में याद ऐसी करना है जो अंतमति सो गति हो जावे. బాబా చెప్తారు, నోటి నుంచి ఉరిగా బాబా బాబా అని చెప్పే మాట లేదు. అయితే లోపల బాబా తలంపు చేస్తూ ఉండాలి. అంతమతి సో గతి అయిపోవాలి. देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो. जितना अपने को आत्मा समझेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना तुम्हारी विकार विनाश होंगे. और कोई उपाय है नहीं. भगवान वाच तुम्हें सबको समझाना है कि ये जो तुम यज्ञ तप दान करते हो, इनसे मेरे से नहीं मिल सकते. అంటే ఊరికే బాబా బాబా నోటితో చెప్పకూడదు. లోపల బాబా తలంపు చేస్తూ ఉండాలి. అంతమతి సోగతి అయిపోతుంది. దేహ బాణం వదిలేసి స్వయం ఆత్మను అనుకొని శివబాబా తలంపు చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడే వికారం వినాశం అవుతుంది. వేరే ఏ ఉపాయం లేదు వికారం వినాశం అయ్యేదాన్ని. ఇక్కడ భగవాన్ వాచ బాబా చెప్తారు, మీరు అందరికీ పోయి చెప్పాలి. భగవాన్ చెప్తున్నారు ఏమంటే, ఈ యజ్ఞ తపస్థాన్ పుణ్యతో నన్ను ఎవరు మిలన్ చేశాను కాదు. అయితే పరమాత్మ పరిచయం ఆధారంలోనే పరమాత్మని మిలన్ చేయొచ్చు. ఈ మాట అందరికీ చెప్పారు. अभी तुम तो एकदम पतित बन गए हो, एक भी मेरे पास नहीं आई. नाटक में पिछाड़ी तक सब एक्टर्स को रहना. जब नाटक पूरा होगा तभी सबको वापस जाना है. బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు అందరూ ఒకేసారి పతిత అయిపోయిన దానివల్ల ఎవరు బాబా దగ్గర పోయేదానికి లేదు. నాటకంలో లాస్ట్ వరకు అందరూ యాక్టర్స్ వచ్చేస్తారు. ఎప్పుడు నాటకం పూర్తి అయిపోతుందో అప్పుడే అందరూ వాపస్ ఇంటికి పోయేది. ఆత్మ ఈ వృద్ధి को पाती रहेंगी, बीच में से कोई निकल नहीं सकते. स्थापना करने वाले ही यहाँ बैठे हैं. 84 जन्म लेने, झाड़ को जड़जड़ी अवस्था को पाना है. ये बहुत अच्छी बातें हैं समझने की. बड़ा खबरदारी भी रहना है कि माया कहाँ धोखा न दे. अपना मुंह ऊपर में रखना है, खुशी से जाना है. मुर्दे का मुंह फेरते हैं ना, बाबा कहते हैं अपना मुंह स्वर्ग की तरफ रखो, लात नरक की तरफ. इसलिए कृष्ण को ऐसा चित्र बनाया, कृष्ण का ऐसा चित्र बनाया है. శ్యామ్ సుందర్ బంతే. అంటే ఇప్పుడు అందరూ పతిత అయిపోయినారు, తండ్రి దగ్గర పోయేదానికి లేదు. నాటకం పూర్తి అయిపోతే అందరూ యాక్టర్స్ వచ్చేస్తారు, అందరూ వాపస్ పోతారు. అప్పుడే
మధ్యలో ఎవరు పోయేదానికి లేదు. స్థాపన చేసేవాళ్ళు ఇక్కడ కూర్చున్నారు కదా. బ్రహ్మ బాబా కూడా 84 జన్మంలో ఉన్నారు. ఈ కల్పవృక్షం జర్జరీభూత అవస్థలో వచ్చేసింది. చాలా బాగా ఇదన్ని విషయాలు అర్థం చేసుకొని వేరే వాళ్ళకి కూడా చెప్పాలి. అయితే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మాయ మోసం చేయించేస్తుంది. మాయ వచ్చి మోసం చేయించేస్తుంది. అందుకే బాగా చెప్తారు, మీ ముఖం పైన ఉండాలి, చాలా సంతోషంగా పోవాలి. ఎట్లా ఇప్పుడు డెడ్ బాడీని తీసుకుపోయేటప్పుడు దాని ముఖాన్ని దీని సైడ్ పెడతారు. దేని సైడ్ అంటే నరకం శ్మశానం సైడ్ తిప్పి పెడతారు. అయితే శ్మశానం సైడ్ తిప్పి పెడతారు. మన ముఖాన్ని స్వర్గం సైడ్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు నరకాన్ని తనాలి. కృష్ణా చిత్రం కూడా అట్లని చేసి పెట్టినారు. శ్యామ్ సుందర్ तो तुम भी नंबरवार गोरे बनते हो, तब कहते हैं मनुष्य से देवता की कितने लाभ. अर्थात कलयुग को सतयुग बनाना ये बाप का काम है. तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर विश्व का राज्य स्थापन करते हैं. इसमें आकर के राज्य करेंगे. इसमें यज्ञ तप करने की दरकार नहीं. बाबा इन द्वारा मत देते हैं कि मुझे याद करो, अभी राजधानी स्थापना हो रही है, इसमें जो पद चाहिए वो ले लो. శివ బాబా చెప్తారు, చాలా సంతోషంగా ఇంటికి పోవాలి. మనం కూడా నంబర్ వార్ దేవత అయిపోతాం. అందుకే గాయన ఉంది, మనిషి నుంచి దేవత. ఇది ఎంత సమయం అంటే కలియుగం సత్యుగంగా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇది చేసేది తండ్రి పని. కలియుగాన్ని సత్యుగంగా చేసేది తండ్రి పని. మీరు మరి బిడ్డలు తెలుసు, ఇప్పుడు మనం శ్రీమత్ ఆధార్లో విశ్వంలో రాజ్యం స్థాపన చేస్తాం. మళ్ళీ దాంట్లో వచ్చి మన రాజ్యం చేస్తాం. ఈ యజ్ఞ తపస్ దానికోసం అవసరం లేదు. రాజ్య స్థాపన అవుతూ ఉంది బాబా తలంపు ఆధార్లో, శ్రీమత్ ఆధార్లో. యజ్ఞ తపస్సు అంతా చేసి ఏం లాభం ఉంది? సో బాబా ద్వారా మనకు డైరెక్షన్ దొరుకుతుంది. బాబా చెప్తారు, నా తలంపు చేయండి. బ్రహ్మ బాబా ద్వారా మనకు శివ బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు రాజ్యం స్థాపన అవుతుంది, మీకు ఏ పదవి కావాలో ఆ పదవి తీసుకోవచ్చు అని చెప్తారు. ఏ విధంగా మా అమ్మ ఇప్పుడు జ్ఞానేశ్వరి, తర్వాత రాజరాజేశ్వరి అయిపోతారు. ఈ నాలెడ్జ్ నుంచి అంటే ఈ నాలెడ్జ్ అంటే రాజయోగాన్ని నాలెడ్జ్, దీని ఆధారంలోనే రాజ్యం చేయొచ్చు. तो ऐसी कॉलेज में कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए. इट्ला कॉलेजలో ఎంత బాగా చదవాలి మనం. बाप कहते हैं आज बहुत अच्छी पॉइंट्स सुनाता हूँ, इसलिए पूरा ध्यान रखो. బాబా చెప్తారు, నేను మీకు ఈరోజు మంచి పాయింట్స్ చెప్తున్నాను, ఫుల్ అటెన్షన్లో వినండి. మిత్ర సంబంధిयों का भी कल्याण करो, तो जिसकी तकदीर में होगा वो उठ पड़ेंगे. शिव के मंदिर में जाकर भाषण करो. शिव बाबा नरक को स्वर्ग बनाने आए हैं. బాబా చెప్తారు, మీరు మిత్ర సంబంధిలో కళ్యాణం కూడా చేయండి. ఎవరికి అదృష్టం ఉందో వాళ్ళు వస్తారు. శివాలయంలో కూడా పోయి భాషణ చేయొచ్చు. శివ బాబా నరకాన్ని స్వర్గం చేసానికి వచ్చినారు. అట్లా అని చాలామంది వస్తారు వినేదానికి, బాబా బిడ్డ అయ్యేదానికి. तो तुम्हारी माया के साथ ज़बरदस्त लड़ाई है. अच्छे बच्चे को आज नशा चढ़ता, कल गुम हो जाता है. ఇప్పుడు మాయ దగ్గర మనకు యుద్ధం, జబర్దస్త్ యుద్ధం మాయతో. ఈరోజు చాలామంది బిడ్డలు బాగా పురుషార్థం చేస్తారు, రేపు మరి మాయకు వశమైపోతూ ఉంటారు. ఎంత వండర్ఫుల్, మరి వెళ్ళిపోతారు ఇక్కడి నుంచి. तो तुम जानते हो पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है,
ये हम ये पुरानी शरीर छोड़ नई दुनिया में जाकर पैर धरे అంటే బాబా చెప్తారు ఇప్పుడు ఈ పాత ప్రపంచం వినాశం అయిపోతుంది. మనం కూడా ఈ పాత శరీరాన్ని వదిలేసి కొత్త ప్రపంచంలో కాలు పెడదాం. ये दिल्ली परिस्तान होगा. अभी परिस्तान में जाने के लिए गुलगुल बानो. ఢిల్లీ పరిస్థాన్ అంటే దేవలోకం అయిపోతుంది. ఆ దేవలోకానికి పోయేదానికోసం పవిత్ర పుష్పం కావాలి. అచ్చా मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते. ओम शांति. धारणा के लिए मुख्य सार. देह अभिमान छोड़ बाबा को अंदर ही अंदर ऐसे याद करना है जो अंतमति सो गति हो जाए. बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एज बनाना है. దేహ అభిమానం వదిలేసి లోపలే లోపల బాబా తలంపు ఎట్లా చేయాలంటే అంతమతి సోగతి అయిపోవాలి. బుద్ధి ద్వారా బాబా తలంపు చేస్తూ ఉంటే గోల్డెన్ ఏజ్ బుద్ధి చేసుకోవాలి. మరి బుద్ధిని తలంపు ద్వారా గోల్డెన్ ఏజ్గా చేయాలి. రెండో పాయింట్, कभी भी मनमत व मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़ना है. ఎప్పుడు మన్మత్తులో వచ్చి मतभेదంలో వచ్చి చదువు వదలకూడదు. अपना मुंह स्वर्ग तरफ रखना है, नरक को भूल जाना है. మన ముఖాన్ని స్వర్గ సైడ్ పెట్టుకోవాలి, అంటే స్వర్గాన్ని చూసిపోవాలి, నరకాన్ని మర్చిపోవాలి. वरदान. सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ शान में रहने वाले మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ భవ. సర్వ ప్రాప్తుల్ని ముందు పెట్టుకొని శ్రేష్ఠ పొజిషన్లో ఉండేవాళ్ళు మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ భవ. हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हैं. ये शान सर्वश्रेष्ठ शान है. जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं वो कभी परेशान नहीं हो सकते. देवताई शान से भी ऊंचे, देवताई शान से भी ऊंचा ये ब्राह्मणों का शान है. सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा और यही गीत गाते रहेंगे कि पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा. सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति सहज आ जाएगी. बाबा చెప్తారు, సర్వశ్రేష్ఠ ఆత్మ నేను శ్రేష్టాది శ్రేష్ఠ భగవాన్ బిడ్డ. ఈ పొజిషన్లో ఉండాలి. ఇది సర్వశ్రేష్టమైన పొజిషన్. ఎవరు ఈ శ్రేష్ఠ పొజిషన్లో సీట్లో ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఫీలింగ్స్లో రారు, బాధ ఉండదు వాళ్ళకి. అంటే దేవతలు పొజిషన్ కంటే చాలా శ్రేష్టమైన పొజిషన్ బ్రాహ్మణ. సర్వ ప్రాప్తి యొక్క లిస్టును ముందు పెట్టుకొని సదా శ్రేష్ఠ పొజిషన్ది స్మృతిలో ఉంటాయి. ఇదే పాట మనసులో వస్తూ ఉంటుంది. ఏం కావాలో అది దొరికింది, ఇంకా వేరే ఏం బాకీ ఉంది అట్లా అని పాట మనసులో వస్తూనే ఉంటుంది. అంటే సర్వప్రాప్తిది స్మృతి ద్వారా మన మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ స్థితిని సహజంగా ప్రాప్తి చేసుకుంటాం. సహజంగానే మన స్థితి అట్లా అయిపోతుంది. మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ सर्वप्राप्ति उनकी. स्लोगन. योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है. అంటే యోగి వారి పవిత్ర జీవనమే, యోగి జీవనం పవిత్ర జీవనమే సర్వ ప్రాప్తికు ఆధారం. అందువల్ల సదా యోగయుక్తంగా ఉండాలి, పవిత్రంగా ఉండాలి. ఓం శాంతి.
राजयोग का प्रयोग कर ये योग बड़ा अनमोल
जी